ආරක්ෂා කරන දුන්නා කාරණා නිසා අපේ දේවගැතුමාට ආරාධනා කරනවා සභාව බාර කළා, ස්ථානය බාර කළා, ස්ථානය බාර කළා, යාඥාව කරන්න කියලා පළමුවෙන් Marinar Vishnu Devan Mahasu Parastati Karnataka Dawasi Sthanam Viduru Awards the Mahine Reva Daya Pradigan Mahasu Munabadaka Prashna Kampat Lubadar Divdan Sangeet Yatan Nadan Tapi Prashant Sauna Travejan and Swasya Namaskar Krasnava Vasha Davasha Kumade Vedista Madhava Dekra Jalini Saathi Vikanva Swami Swasya Namaskar Krasnava Vasha Davasha Kumade Vedista Madhava Dekra Jalini Saathi Vikanva Swami Menna Vasha Parai Menna Vasha Parai Madhava Dekra Swami Madhava Dekra Vasha Yari Ke Madhava Dekra Dasrata Amamade Madhava Dekra Ramadiya Vasha Chandra Mata Kali Madhava Mabana Vasha Madhava Satya Samat Vasha Madhava Dekra Samat Me Sabadash Vivadra Sabadan Kadana Adan Ganya Sabadan Kasu Vasha Madhava Dekra Vasha Karna Vasha Abhimukya Saba Amamade Madhava Dekra Swami आशीर्वाद कराने विजय कुमार स्वामी वासिल बात का पाठ मिठालुना विधान कराने स्वामी वे देवस्थान में बाना स्वामी वास के बारे में सत्य समर्थ जय देव स्वामी अपने ज्यादा को यीशु के नाम में आमीन आमीन थैंक यू जीसस जीवत करना जीवत करना पमाना नहीं उन्नान से जीवत नहीं अभी आले कुमार के उन्नान से अपने किया है आमेन माखनी अद्दावसी आप देवना से जीवत नहीं करना पदुन्नान से जीवत नहीं अभी जीवत करना पमाना नहीं उन्नान से जीवत नहीं अभी आले कुमार के उन्नान से अपने किया है आमेन माखनी साध ඔබගේ මණ්ඩපවල එක දවසකට වඩා යහපත දුෂ්ටයන්ගේ කූඩාරම්වල විසීමට වඩා මාගේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහේ දොරටු පාලෙක් ඉන්නට ඇතනම් කැමැත්තේ ස්වාමිනී උන්වහන්සේ මම වචනයක් බ්‍රදර් මට කෝල් කරලා වචනයක් යා සිස්ටර්වා කියන්න දේව වචනේ තෝරගන්න කියලා මම යාඥා කරා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මම උන්වහන්සේ මගේ හදවත දක්න දෙවෙනස් මම උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයට ගොඩක් ආස කරනවා ස්වාමිනී මට වචනයක් දොරටුවේ වචනයක් දෙන්න ඔබ වචනයක් දෙන්න ස්වාමිනී අපගේ හදවත වලට කතා කරන වචනයක් දෙන්න ස්වාමිනී කියලා මම යාඥා කරපිලා උන්වහන්සේ මට ගීතාවලිය 84 දාලේ වචනෝන්දෝ මට දුන්නා උන්වහන්සේගේ ගෘහේ වාසය කරන අපි වාසනාවන්තයි උන්වහන්සේගේ එක දවසක් හරි අපි ආහාරින් නරකයි ඒ ගෘහේ අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ සබත අපි ආරක්ෂා කරගන්න උන්වහන්සේ අද අපිට දුන්නා කරුණාවට සානී කුමාරයා සිටියේ ආත්මාවේ ශාස්ත්‍රාත් සමාජයේ Swami Pati Dorpen Atul Galla Naburute and Marke Palale, he Atul one of the boy Kila Kiwa. Namu Swami Vasa after Pati Dorpen Atul Kali Sasu Kanwa Swami. So this Swami Pati Dorpen Atul Kali Swami. Namu Swami Apidano, Yasa Kipai Kirwa Swami Atari Parikedi, Pati Dorpen Atul Napita, Jesus Panse, Palagrini, Maha Mavata, Kadiregi Marga Kambenwa. Apidan Megan one and Santa Lavila Inova. Umbahansa Taker. Jesus Panse के नाम में आप इन्होंने उन्हांसे के पास से दुआन के मसने का पेंट आनवा बैठे तो बैठा वाला पेंट आनवा सुनी स्वाब ने उन्हांसे ने आप उन्हांसे के मैं उदासन आप ही हम लोग बारह की अंडा बीवी आप ही क्या लगला दिन ने उन्हांसे एक निमान जानवा आप ही प्रश्न के दिन ने उन्हांसे के नाकी करान जानवा ये हम अति अंडा बीवी आप यार उन्हांसे नमस्कार करान मैं सब ये पूरा उन्हांसे दुना करुणा और इस स्तुति स्वामी ने उन्हांसे
Stuti Swami, aku nasir palmen gaina kermu. Magi sita kalabina veli di kermu nasir gaina kermu. Stuti Swami. Magi sita kalabina Francis Indiao Sirinao, Mando Sirinao dari Atas. Bahasa ke pihak pada pada sebuah tema. Abdallah Syawati Mas Wamni. Bahasa ke kita kande
ඒකට ප්‍රසන්න නැහැ. උන්වහන්සේට ඊතෙන් අපි নমස්කාර කරමු. උන්වහන්සේට වෙන කිසිම දෙයක් උමනාවක් නැහැ. උන්වහන්සේට අපි සිත මට දියන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කිව්වා. අපේ සිතින් අපි ගායනා කරමු. අපිට වෙන කෙනෙක් නැහැ. අපේ බලාපොරොත්තු උන්වහන්සේ පමණයි. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණයි. Pinna stanayam navivaya Nātuvam saranayake Palāpurantu vidunu pale Vaivadamayam Sangaringa stanayam navivaya
දෙයක් වුණේ උන්වහන්සේගේ කුරුසේ පූජාවෙන්සයි. එදා කල්වරිදී උන්වහන්සේ මගේ ශාපෙද මගේ දුකද මගේ ශෝකයද මගේ සියලු අයුකම් උන්වහන්සේ දරාගත්ත මගේ සහෝදරයා. ස්තුති කරමු උන්වහන්සේට. ස්තුති ස්වාමීන් අපි ගායනා කරමු පුරාදහනා ගංගා කියලා.
කිරීමට සුදුසු වේ. මහන්සිය මහන්සිය. පියාණනි ඔබ Over the
ආරාධනා කරනවා ස්වාමී. ඔබ වහන්සේගේ ධර්මයේ මේ ජයග්‍රහණය කාමනායි ස්වාමී. සුද්ධි ස්වාමී වහන්සේ ඒක අපේ අවබෝධය වහන්සේ උගන්වන නිසා සුද්ධි කරනවා ස්වාමී. සුද්ධි ස්වාමී සුද්ධි. ඔබ වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා මහිම වේවා. ප්‍රශංසා වේවා නමස්කාර වේවා. අපුණාසේ ගායනා මගේ ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරියෝ ඔබ වහන්සේගේ ආත්මාවෘතිය දේව කරුණාව දේව දයාව කියලා ඔබ වහන්සේ ගායනා කරනවා. අපි ආගෙන ඉපස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාද පාදක ඔබ වහන්සේ අපි ආරගෙන ආවා ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ස්තුතියි ස්වාමීන් ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා අද දවසේදී ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ කරුණාව නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා පොළු සභාව බාර කරනවා ස්වාමීන් ඒ වචනේ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීන් ඒ වචනේ ස්වාමීන් අපේ ජීවිතවල ස්වාමීන් ආදාළ අපේ
मुखे भाविता करने शास्त्र करना स्वामी ये भाविता करना स्वामी बालवंत वचन कदा प्रदेश स्वामी आपके जीवित विनाश करना स्वामी अब वहाँ से लेना यीशु वहाँ से नाम है स्वामी यहाँ में जब बैठे स्वामी अब वहाँ से लिखा होगा आप यहाँ में बैठे इधर एक सिद्ध शास्त्र करना स्वामी लिखा होगा आप इधर सारे स्वामी अब वहाँ से लिखा होगा आप इधर सारे स्वामी आप यहाँ पर ठहरना ताकू ठहरना उन वहाँ से आप आशीर्वाद करना ठहरना आप इस बार हमें मेरे आशीर्वाद लाना ठहरना आप बैठ कर स्थान आशीर्वाद लेने ठहरना आप एक आशीर्वाद लाना ठहरना आप उन वहाँ से के बाद बाप ने और वहाँ से सुखी स्वामी मैं बता कभी हम के बाद में वहाँ से स्वामी यीशु सोना सिर को नाम है वहाँ से निकाल नाम लिखा से मैं स्वामी सिया लोग वहाँ से बाहर करेगा कर यीशु वहाँ से नाम आमीन विश्मिताय सविदे अपमान हालेलुया प्रशांत देवियान वांस से विश्मित हो देवियान वांस अगे सिनेमान साउंड में जगराज स्वभावे इधने सिकुरा का फुल बुक इधने नमो देवियान वांस से नक्की खाना दया का निकला अभिलाष दावत से सपत रक्षा रख में विशाल स्थान वांस से विरुद्ध कला मैं कहास कमा मैं प्रोग्राम में प्रेरणा के प्रोग्राम में कैंसर मैं कभी देवनी पार रहा है अपने स्वभाव मेरे इससे ज़्यादा अपने स्थान में करूँगा हर स्थान में तो प्रोग्राम में कैंसर कला देवियान वांस से जरूर को विरुद्ध कला देवियान वांस से विश्मित वो देवियान वांस हालेलुया वो विश्मिताय सविदे आप मानदे ओ विश्मिताय सविदे आप ज्ञानदे ओ बंधन सुंदराने आपे देवी ओ विश्मिताय सविदे ओ गदा सुमिता विश्मिताय ओ विश्मिताय सविदे आप मांगे ओ विश्मिताय सविदे आप ज्ञाने ओ बंधन सुंदराने आपे देवी ओ विश्मिताय सविदे Sababi meyapat kamat karunawat mage jivite silo dawaswala manuene mama sadakala swami ekure wasya karane amen alangkar wacnan sababinma dewan wahansage yapat kamat unwansage karunawat apage jivite ham dawasakma api pasu-pasen jana amen swami wahanse stuti karamu thank you Jesus mahime veva daya dewan wahanse stuti karna swami Bapak Made Wahansa percaya itu nisa ada dalam sesabat raksa kan Wahansa itu nau karunal nisa apa Wahansa itu dipersyalsakan Ewagi mas swami mestan dan nebarna hamat kenik Wahansa ke daerah barakan om sparsh kerana ada dalam swami bagi karunal apa hamat ini sama dengan taburan Yesus ke nama Haleluya Amin कितने आशय में था आमीन ये अंगार हुआ था सर्विस आप इलाके मम्मी हॉल लेके निकल तो रहा था क्यों स्वामी मामा आशय में तना सर्विस कराना दावास तेरे तूने अगर पास से मुआन से सर्विस कराना खाना आमीन dan hati kita na पास में का दिगर में आप काम किया
ආමෙන්. මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අද මම ගිහලා කිව්වා නැහැ. අද කැන්සල් වෙලා තියෙන මොනම හේතුවක් නිසා දන්නේ නැහැ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කැන්සල් කරා මම හිතනවා අද අපිට සබද ආරක්ෂා කරන්න. නමුත් ඉතින් අපි ආඥාවක් කරලා යමු. මෙන්න යනකොට ස්වාමීන් මෙතන දොරටුවක් ඉතින් ඇයි ඒ මනුස්සයන්ට පාර ගහලා නෙමෙයි. අපි හැමෝටම මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්න. ආමෙන්. ඉතින් ඉස්කෝලේ යාත්‍රා කරනකොට අර ග්ලූ ගාලා වගේ ඇනිලා හිටියා. ගියේ නෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ සිදුුණා අරාබි කට්ටියක් වෙලා අපේ ස්ථානෙ ගෙනියන්න. දැන් මේ ස්ථානේ ග්ලූ ගාලා වගේ ඉන්නවා. ලෝබයි යන්න. අපි දන්නේ නෑ ගම් වතුර දෙවියන් වහන්සේ වුණා මෙතන යන්න කියලා. ආමෙන්. මොකද අපි ගියොත් තැනකට එතනම ඇලිලා ඉන්නවා. අපි යන්නේ නෑ. ඒතර උපාසය වෙලා කිව්වා ඇදහිල්ලෙන් ලොකු ස්ථානයකට යන්න කියලා. මම හිතනවා මේක හොඳ ස්ථානයක් කියලා. ආමෙන්. අපි ආඥා කරමු ස්වාමීන් වහන්සේ ආපදේ හයිලුව වෙල්ලම ක්‍රියාපොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ක්‍රියාපොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 47 වෙනි පදේ ඉඳන් හරියට ක්‍රියා 7 කීදෙනෙක් විශ්වාස කරනවද මේ ගෘහය නැත්නම් මේ මාත්‍ය දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා? ආමෙන්. දැන් මම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ මේ චර්ච් එකේ නැත්නම් කොතනද? ආමෙන්. අපතුල හාලෙලිය අපි බලන්න යනවා 47 අපි කියමු. නමුත් උන්වහන්සේගේ ගෘහය ගොඩනැගුවේ සලමෝන්නේ. එසේ වුවත් අති සෑදුව ගෘහවල මහත්මයන්න් වහන්සේ වාසය නොකරන සේක. අනාගත වස්තු කියන හැටියට ස්වර්ගය මාගේ සිංහාසනය, පොළොව මාගේ පාපුටුව, කෙබඳු ගෘහයක් නුඹලා මට ගොඩනගත. නොත් මාගේ විශ්‍රාමස්ථානයේ කිවේද මේ සියල්ල මාගේ අතින් නොසාදන ලදැයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන සේක. ආමෙන්. 47 මොකද කියන්නේ? උන්වහන්සේ ගෘහයක් ගොඩනැගුවේ සලමෝන්. පළමුවෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයක් මේ උත්පත්ති ඉඳන් ඉදිරියට පොතේ උන්වහන්සේ සලමෝන් කියන්නේ දාවිද් රජතුමාගේ පුත්‍රයා. දාවිද් රජතුමා ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ගෘහයක් ගොඩනගන්න. මොකද කූඩාරම් වල තමයි උන්වහන්සේගේ යුසුම් පෙට්ටියයි කූඩාරම් වල තමයි මේ උන්වහන්සේගේ මෙහෙවුනේ. නමුත් දාවිද් රජතුමාට ලොකු ආසාවක් තිබුණා ලස්සන බිල්ඩින් එකක් නැත්නම් ගෘහයක් උන්වහන්සේට හදන්න. නමුත් දාවිද් රජතුමාට දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මොකද දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නුඹට බෑ. මොකද නුඹයන් ගොඩක් මිනිමැරික් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් ලේලා තියෙන නිසා නුඹ නෙමේ සලමෝන් නම් මේ පුත්‍රයා මට ගෘහයක් ගොඩනගයි කියලා. අද අපිට බලන්න වෙලාවක් නැති වෙයි. නමුත් පැනක් තියනවා නම් ලියාගන්න. එක රාජාවලිය මේක අපිට ඉක්මනට දාන්න පුළුවන් එක රාජාවලිය 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයේ 22යි. එක රාජාවලිය පෙළන්න පුළුවන් අපි පෙළමු. එක රාජාවලිය 6 අපිට අගල එක බලමු. එක රාජාවලිය පිටුව 454 පන්නේ කිව්සුනේ 6 chapter 6 verse 21-22. Amen. කියමු. අපි කියමු. මෙසේ සලමෝන් ගෘහයේ ඇතුළත අනර්ග රණින් වසා රන්දම්වැල් දිව්‍ය වාක්‍ය ස්ථාන ඉස්සරහ පැත්තේ ඇඳ ඒක රණින් වැසුවේ මුළු ගෘහය වසා තීන්දුවන තෙක් ඒක මුළුල්ලම රණින් වැසුවේ දිව්‍ය වාක්‍ය ස්ථානට අයිති පූජාසනේ මුළුල්ලත් රණින් වැසුවේ. දෙවියන් වහන්සේ හදපු පළවෙනි ගෘහය සලමෝන් රජතුමා රත්තරන් වලින් තමයි ඒක හැදුවේ. රත්තරන් වලින් තමයි ඒක ඇතුළාන්තය රජතුමා ඒක ගොඩනැගුවේ රත්තරන්. එවැනි අලංකාර වූ ගෘහයක් තමයි මේ සලමෝන් රජතුමා දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා තැන්වේ. රත්තරන් ඇතුළේ. මගේ සිනමන් සෝදර අද අපි මේ හෝල් එක දැකලා සතුටු වෙනවා. මේ පිටි ලස්සන කර්ටන්ස්. නමුත් එදා සලමෝන් රජතුමා රත්තරන් වලින් තමයි දෙවියන් වහන්සේට ගෘහයක් සෑදුවේ. නමුත් ඒ ගෘහය විනාශ වුණා. සතුරු විනාශ කළා. ඇයි? දෙවියන් වහන්සේට රත්තරන් වලින් නෙමෙයි මොනයෙන් හැදුවත් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාවට අකීකරු වෙනවා නම් උන්වහන්සේගේ ගෘහයෙන් වැඩක් නැහැ. ආමෙන්. ඒ සාද මාතෘකාව තමයි උන්වහන්සේගේ ගෘහය ගැන
ක්‍රියාපොතේ අපි ආයෙත් කියමු මේ ඉක්මනට ක්‍රියාපොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 47 වෙනි පදයේ කියනවා නමුත් උන්වහන්සේ ගෘහය ගොඩනැගුවේ සලමෝනේ එසේ වුවත් අතින් සෑදුව ගෘහවල මව්පියන් වහන්සේ වාසය නොකරනසේක අතින් සෑදුව ගෘහවල දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරනවද නැහැ උන්වහන්සේ මගේ සෙනෙහවන්ත සාදුසුනේ අද දවසේ මේ ස්ථානෙන් යනකොට උන්වහන්සේ අපිට කියනවා නැවත ඒ සෙනඟ මේ ස්ථානට එනකොට මේ ගෘහේ අපි කියමු රාය 11න් පස්සේ හැමෝම නතර වෙනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්ථානේ ඉන්නවද උන්වහන්සේ මා තුලයි අප තුලයි ඔබ කොතනද යන්නේ එතන තමයි දෙවියන් වහන්සේ ගෘහය අතින් සාදන ලද ගෘහවල උන්වහන්සේ වාසය කරන්නේ නැහැ කීදෙනෙක් කැමති දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයට දොරටු පාලනය අද මේ සහෝදරිකව දොරටු පාලනය මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදරය අපේ වගකීම තමයි උන්වහන්සේ ගෘහේ දොරටු පාලනය වෙන්නේ දැන් උන්වහන්සේ ගෘහේ කොහෙද තියෙන්නේ එනම් මා තුලයි එනම් මා තුල ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයට මම දොරටු පාලනය මේ දෙවියන් වහන්සේ නැමැති ගෘහේ දොරටු පාලනය මේ ගෘහයට ඇතුල් වෙන්නේ මොනවද මේ ගෘහයෙන් එළියට යන්නේ මොනවද කියන එක දොරටු පාලකගේ වගකීමයි. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා අතින් සෑදුණු ගෘහවල මව්පියන් වහන්සේ වාසය කරන්නේ නැහැ. 49 ස්වර්ගය මාගේ සිංහාසනය පොළව මාගේ පාපුටුව කෙබඳු ගෘහයක් උඹලා මට ගොඩනගනවා. සිංහාසනය දෙවියන් වහන්සේගේ පොළව මාගේ ස්වර්ගය මාගේ සිංහාසනයයි පොළව මාගේ පාපුටුවයි උඹලා මොන ගෘහයක්ද මට ගොඩ නගන්න හදන්නේ පෙළන්න 1 කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයට හාලෙලුයා ප්‍රශංසා 1 කොරින්ති 3:10 ආමෙන් 1 කොරින්ති 3:10 නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව බවද දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ නුඹලා තුල වාසය කරන බවද නොදැනෙන්නද කී දෙනෙක්ට හැඟෙනවද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබතුලයි කියලා දැන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ වාසස්ථානය කොහෙද මා තුලයි ඔබ තුලයි මාතක තියාගන්න ජේසුව බලන්න ඕන නම් පල්ලියම් දෙවියන් වහන්සේ බලන්න ඕන නම් පල්ලියම් දෙවියන් වහන්සේ පල්ලියේ නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ ඔබයි මායි තුලයි. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ බලන්න ඕන නම් කන්නාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලන්න එවිට ඔබට දෙවියන් වහන්සේ පේනවා. කන්නාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලන්න කවද පේන්නේ? දැන් මම කන්නාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බැලුවා මොනවද දෙන්නද පේන්නේ? කවද පේන්නේ? අන්න ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. මොකද දෙවියන් වහන්සේ සොයන්නේ මේ මනුෂ්‍යයන් පිටුවේ තුල වාසය මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි මොකද කියන්නේ නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව බවද දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ නුඹලා තුළ වාසය කරන බව නේද යමෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව නාස්ති කරන්නේ නම් දෙවියන් වහන්සේ ඕව නාස්ති කරනසේක මාක්නිසද දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව සුද්ධයි ඒ මාලිගාව නුඹලා ඒ මාලිගාව කවුද අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව කවුද අපි අද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප තුළ වැඩ සිටින මේක තමයි උන්වහන්සේගේ මාලිගාව. මගේ ශ්‍රීමන් සහෝදරී මේ ශරීරය පොළොවට පස්සට යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මගේ ආත්මය ස්වර්ගයට යනවා. මොකද මේක తాවකාලික කුඩාමක නැත්නම් తాවකාලික අප තුළ උන්වහන්සේ වාසය කරනවා. බේලිමක් ඇතුලේ නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ උන්වහන්සේ ඉන්නේ ඔබයි මායි තුලයි. ඔබයි මායි උන්වහන්සේගේ මාලිගාවයි. අපි කියලා ස්ථානයක ඉන්නවද? එතන දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි. මනුෂ්‍යයන් දකින්නවද ඔබ කියලා ස්ථානයක ඉඳගත්යන් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව බව සෙනඟ දකින්න ඕනේ. මම උන්වහන්සේගේ මාලිගාවේ දොරටු පාලකයෙක්. මගේ වගකීම තමයි මේ මාලිගාවට මොනවද මම ඇතුල් කරන්නේ මේ මාලිගාවෙන් මොනවද මම පිට මගේ ශ්‍රේණිවන්ත සහෝදර සහෝදරි උන්වහන්සේ පෙළන ශුද්ධ වූ යෝහන් 17:17
शुद्ध योहान 14 වෙනි පදය අපි කියමු ඒ සනසලි කාර්යano සත්‍යතාවය ආත්මයන් වහන්සේ උන්වහන්සේ පිළිගන්න ලෝකයට බැරිය මක්නිසාද ලෝකයා උන්වහන්සේ දකින්නේවත් හඳුනන්නේවත් නැත නුඹලා උන්වහන්සේව හඳුනන මක්නිසාද උන්වහන්සේ නුඹලා සමග නැවතී සිටිනසේක නුඹලා තුලේ සිටිනසේක ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමගයි අප තුලයි ස්වාමීන් වහන්සේ අප සමගයි අප තුලයි දෙවියන් වහන්සේ කොහෙද ඉන්නේ අප සමගයි නැත්නම් අප තුලයි එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ මොකද බලාපොරොත්තු වෙනා වූ උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය සල්මොන් රජතුමා රත්තරන් වලින් පිරුණා වූ ගෘහයක් ගොඩ නැගුවා. අලංකාර ගෘහයක් ගොඩ නැගුවා. නමුත් නෙබුකඩ්නේසර් රජතුමා ඒක විනාශ කළා. ඒ ගෘහය නැතරම නැතුණා. ඊට පස්සේ තව ගෘහයක් මෙයාලා ගොඩ නැගුවා. සෙනෙමන්ත සහෝදර සහෝදරි බේලිම නෙමේ ස්වාමීන් වහන්සේ නවස්ථානය. මෙච්ච බලාලි සභාව නෙමේ මේක අපිට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙන උන්වහන්සේ අපි එකතු වෙලා නමස්කාර කරන්න. නමුත් මතක තියාගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වැඩ කරන ස්ථානයේ, ඔබගේ නිවසේ, ඔබගේ පාසලේ හැම ස්ථානෙම උන්වහන්සේගේ ගෘහයක් තිබෙනවා. හැම ස්ථානයක්ම උන්වහන්සේ ගෘහය තිබෙනවා. ඔබ ඉන්නව කාමරය තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයක් තියෙනවා. ඇයි? ඔබ තුල ස්වාමීන් වහන්සේ Amen. ඔබ ලැබෙන රෝම පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලා තුළ සිටින සේනා දැන් යෝහන් 10 උන්වහන්සේ අප සමගයි අප තුලයි. මෙතන ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලා තුළ සිටිනසේක් නම් පාපේ නිසා ශරීරය මැරී තිබෙන නමුත් ධර්මිෂ්ඨකම නිසා ආත්මය ජීවත් වේ. මගේ සෙනෙවන් සහෝදරක දාසෙක් කිව්වා දේවල් දෙහික බලය කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය කියන වෙනවද? කවදාවත් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය හීන වෙන්නේ නැහැ නැත්නම් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පාපේ බලය අඩු වෙන්නේ නැහැ හීන වෙන්නේ නැහැ. පාපේ කුලිය නැත්නම් පාපේ බලය මරණය. ඒකේ බලය කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද ස්වාමීන් මෙතන කියන්නේ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප තුලයි නම් පාපය නිසා ශරීරය මැරී තිබෙන නමුත් ධර්මිෂ්ඨකම නිසා ආත්මය ජීවත් වේ. අද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මා තුළ නිසා ඒ විශ්වාසය ධර්මිෂ්ඨකම නිසා මගේ ආත්මය අද ජීවත් වෙනවා. ආමේන්. ඊට පස්සේ අන්තිමට තවද 11 වෙනි පදේ තවද යේසුස් වහන්සේ මනුන්ගේ නැගිටු තරම් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ නුඹලා තුල වාසය කරනසේ නම් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ මනුන්ගේ නැගිටු තරම් වහන්සේ නුඹලා තුලේ වස්න තමන්ගේ ආත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන නුඹලාගේ මරණීය ශරීරයද ජීවත් කරනසේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ මනුන්ගේ උත්ථාන කළා තරම් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ අප තුලයි නම් එනම් අපේ මරණ ශරීරය උන්වහන්සේ ජීවත් කරන්න යනවා. මගේ සෙනෙහස සහෝදරේ මේ ශරීරය පාපේ නිසා මැරෙනා වූ ශරීරය. මේක දවසින් දවස මේ ශරීරය මැරෙනවා. පැයෙන් පැයට තප්පරෙට මේක ඩිකේ වෙනවා නැත්නම් මේ ශරීරය මරණයටපත් වෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේගේ කරුණාව නිසා අපි තවම ජීවිතුන් අතර ඉන්නවා. නැත්නම් උන්වහන්සේ අප තුළ සිටින නිසා මේ පාපය කර්ම කොටගෙන මේ අපෝ මරන්නා වූ ශරීරය ඒ පාපය නිසා මැරෙනා මේ ශරීරය තවම දෙවියන් වහන්සේ ජීවත් කරවනවා. මගේ සෙනෙහවන්ත සහෝදර සහෝදරි ඔබ හිතයි තවම මම ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. ඇයි? ඔබ මගේ තාත්තට ડોක්ටර් කිව්වා ඔයා තව 2099 කිව්වා ඔයා තව එක සිගරට් එකක් බිව්වොත් මම අවුරුදු 5යි ඔයාට ගැරන්ටි එක දෙන්නේ ඔයා මැරෙනවා.
දැන් 2016 මගේ තාත්තා තාම ජීවිතුන් අතර ඉන්නවා. ආරංචියක් ආවා ඒ 2000 ડોක්ටර් නැතුණා කියලා. නමුත් මගේ තාත්තා ජීවිතුන් අතර ඉන්නවා. මගේ තාත්තා ඒ තාම ජීවත් වෙන්නේ. සබවින්ම පාප නිසාගේ ශරීරය මැරෙන්න තිබුණා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ උතුරට ආවයින් පස්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මැරෙන ශරීරය තුල ඒ මැරෙන ශරීරය උන්වහන්සේ උතුරට ආවයින් පස්සේ උන්වහන්සේක ජීවත් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකයි අවුරුදු 15ක් ගිහිල්ලා මගේ තාත්තා තාම ජීවිතුන් අතර ඉන්නේ. තේරුණාද? අපි මේ ඉස්සලා මැරෙන්න තිබුණා වූ මිනිස්සු නම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මාතුලින් නිසා ඒ මැරෙන ශරීරය තාමත් උන්වහන්සේ ජීවත් කරමින් පවතිනවා. උන්වහන්සේගේ වැඩේ සිදු කරන නිසා. ලෙඩ රෝග වෙන්න පුළුවන්, දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මාතුලින් නිසා යේසුස් වහන්සේ ජීවනය දුන්නා. උන්වහන්සේ මාළුගේ උත්ථාන කළා. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය මාතුලින් නිසා මම තවම ජීවත් වෙනවා. මම තවම ජීවත් වෙනවා. මේ මරණ ශරීරය උන්වහන්සේ ජීවත් කරනවා. මොකද උන්වහන්සේ මාතුලයි. කීදෙන ඔබ විශ්වාස කරනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුලයි කියලා. යේසුස් වහන්සේ මරුගේ උත්ථාන කළා වූ ඒ ආත්මයන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබගේ මගේ රෝගේ අපිට ජය දෙන්න. ඒ යේසුස් වහන්සේ මරුගේ උත්ථාන කළා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබට මටයි ජීවනය දෙන්න. ඒ මරුගේ උත්ථාන කළා වූ යේසුස් වහන්සේට පුළුවන් ඔබවයි මාවයි ජීවත් කරවන්න. අපේ රෝග සුව අපේ ප්‍රතිකාව ප්‍රශ්න උන්වහන්සේට අප තුළ වසන්න පුළුවන් වාතාවරණය අපි උන්වහන්සේට සකසා දී තිබෙනවා. මේ දේව මාලිගාව නැත්නම් මේ ෂේන් නැමැති දේව මාලිගාව මම සකසලාද තියෙන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මා තුළ ක්‍රියා කරන පිණිස. අපි හදවත් වල අපි තට්ටු කරලා ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ ඉඩ දීලා තිබෙනවද නැත්නම් ඔබ වාතාවරණයක් ගොඩනගලා තියනවද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඔබ තුළට ඇවිල්ලා ඒ මාලිගාව තුළ ජීවත් වෙන්න. නැත්නම් කී දෙනෙක් හිතනවද මම දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවක් කියලා. ඔබ තවම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට අවස්ථාවක් ඉඩක් දීලා නැත්නම් ඔබ තුළට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන්න. ආත්මයන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්ම වහන්සේ යම් කෙනෙකුට නැත්නම් ඔවුන් වහන්සේට අයිති නැහැ කියලා බයිබල් සඳහන් කරනවා. මගේ සිනේමත් සහෝදර සහෝදරි ශුද්ධාත්ම වහන්සේ අපිට නැත්නම් අපි ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමයි සීල් එක අපි ස්වර්ගයට යනවා බව. ඒ ඔප්පුව අපි කිව්වොත් එහෙම අපේ මැරිජ් සර්ටිෆිකේට් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ යුතු තත්ත්වනේ සීල් එක නැති වුණොත් ඒක වළංගුද? වළංගු නැහැ. ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ ගරුන් කාරණාට පිළිගන්න පුළුවන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට සීල් එක කියනවාද? මොකද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තමයි ඔබව ගෙන යන්නේ. උන්වහන්සේ තමයි ඔබට මඟ පෙන්වන්නේ. මගේ සිනේමත් සහෝදර ගොඩක් අය ඉන්නවා ජේසුව ඇදහිවත් උන්වහන්සේ පිළිගන්න. නමුත් තාම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවලිය ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළ පටන් ගන්නෑ. ඇයි? මොකද ඒකට වාතාවරණ අවස්ථාවක් ඔබ තාම සකසලා දීලා නැහැ. නමුත් අද ඉඳන් මම ස්වාමීන් වහන්සේ ගෘහේ දොරටු පාලකයෙක් හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්න යනවා. මේ ගෘහයට ඇතුල් වෙන්නේ මොනවද? මේ ගෘහෙන් පිට වෙන්නේ මොනවද කියන එක ඔබගේ මගේ වටේ. මිනිස්සෙක් අපවිත්‍ර වෙන්නේ එළියෙන් එන දේවල්ද ඇතුළතින් පිට වෙන්නව දේවල්. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය කැමත් වීමත් නොවේ. ධර්මිෂ්ඨකම සමාදානය ශුද්ධාත්මයන් තුළ ප්‍රීතිය කියලා තියෙනවා. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය දෙවියන් වහන්සේගේ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පෙරහැර සහිතව නොයන්නේ බලවේග මෙතන ඇතන නොකියන්නේ මක්නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය නුඹලා තුලයි. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය කා තුලද තියෙන්නේ? මා තුලයි. මරණ රෝගයක් වේදනාවක් දැනෙනවා මම යාඥා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය මා තුලයි. උන්වහන්සේගේ ආත්මය මා කෙරෙහිය. එහෙනම් රෝගෙට ඉඩක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය රෝගෙට ඉඩක් නැහැ. ඒ ආධිපත්‍යය තුමම යාඥා කරනවා. මොකද මට විශ්වාසයක් තියෙනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මා තුලයි කියලා. මට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේක මම දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව
හැටියට බාර දීලා ඉවරයි කියලා. දැන් මේක තවදුරටත් මට අයිති නෑ. දැන් මේ ෂේන් නැමැති පුද්ගලයා දෙවියන් වහන්සේට මාලිගාවක් වෙලා ඉවරයි. කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේට මාලිගාවක් වෙලා ඉවරයි. කී දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේට ඉඩ දීලා කියනවාද ඔබව දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවක් කරන්න. ඔබ තාම නැත්නම් අද දොරටු පාලිකයට ඒ දොරටුව විවෘත කරලා ඒක පවිත්‍ර කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා අප තුල වාසය කළා උන්වහන්සේගේ මාලිගාවක් කරන්න පුළුවන් ඒ වාතාවරණයක් සකසලා දෙන්න උන්වහන්සේට. ස්වර්ගයේ මාගේ සිංහාසනද පොළොව මාගේ පාපුවද නොබලා මට කෙබඳු ගෘහයක් ගොඩනගන. අපි චර්ච් එකේ අපේ චර්ච් එක ලස්සන කරනවා. ලස්සන පුල්පිට් හදලා මල් කියලා ලස්සන මනුස්සයෙක් දක්නකොට හරි අලංකාරයි ස්වභාවය. දේවස්ථානය අලංකාරයි. කී දෙනෙක් මේ මාලිගාව ඒ ආකාරයෙන් අලංකාරයි. කී දෙනෙක් කියනවා නෑ මම ඊට වඩා තව අලංකාර වෙන්න ඕනේ. මොකද මම දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයයි. මම ඊට වඩා ලස්සන මගේ කතාවෙන් ඊට වඩා මම ලස්සන වෙන්න ඕනේ. මගේ හැස්රීමෙන් මම ඊට වඩා ලස්සන වෙන්න ඕනේ. මගේ ප්‍රේමයෙන් මම ඊට වඩා ලස්සන වෙන්න ඕනේ. මගේ විශ්වාසකම් මම ඊට වඩා ලස්සන වෙන්න ඕනේ. මගේ පිරිසුදුකම මම ඊට වඩා ලස්සන වෙන්න ඕනේ. ඇයි? මම දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවයි. මගේ සිනමන් සාවද අපේ චර්ච් එකේ අපි එනවා අපි යනවා උන්වහන්සේට නැහැ. උන්වහන්සේ අපිටයි. එනම් අද ඉන්න අපි තීරණය ගමු. ඔබගේ ජීවිතය නැති මාලිගාව අපි ලස්සන කරන්න. අද අපි තීරණය ගමු මමගේ ජීවිතය නැති මාලිගාව ලස්සන කරන්න යනවා. මමගේ ජීවිතය නැති මාලිගාව දෙවියන් වහන්සේට මම සකසලා දෙන්නවා. ශිදාත්මයන් වහන්සේට මම ආරාධනා කරන්න යනවා. මේ අද දවසේ ඉඳන් දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරන්නා වූ ශුද්ධ පවිත්‍ර මාලිගාවක් මම කරන්න යනවා. සිනමන් සහෝදර සහෝදරි එවිට ඔබ අධ්‍යයන යම් ස්ථානයක් ඇත ඔබ ඉල්ලන යම් දෙයක් ඇත උන්වහන්සේ ලබා දෙනවා. මම නිකන් ඇවිල්ලා මෙතන කිව්වා ස්වාමීන් මම ආසයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නුඹලා තුළ පවතින. නුඹලා වහන්සේ තුළ පවතින්නේ නම් උන්වහන්සේගේ වචනය නුඹලා තුළ පවතින නම් කැමති දෙයක් ඉල්ලා බලලා එවිට නුඹලාට දෙනු ලැබේ. අංගහරුවාද මගේ ආසාවුනේ මේ චර්ච් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න සිකුරාදා මගේ ආසාව මම ශිෂ්ට කළා. ඇයි? මම උන්වහන්සේ තුල පවතිනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ මා තුලයි. එනම් උන්වහන්සේ කැපති දෙයක් ඉල්ලා බලලා ඒක මම නුඹට ලබා දෙන්නම්. කී දෙනෙක් හිතනවාද උන්වහන්සේ තුලයි කියලා? කී දෙනෙක් හිතනවාද මේ මාසයේ වචනේ ඔබ තුලයි කියලා? එනම් බයකින් සැකකින් තොරව දෙවියන් වහන්සේගේ මොන දෙයක් ඉල්ලන්න උන්වහන්සේගේ ආඥාවට පිළිතුරු දෙන්න. ඇයි? උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න උන්වහන්සේ පවිත්‍ර මාලිගාවක් සොයනවා. පවිත්‍ර මාලිගාව. මගේ ශ්‍රේණිවන්ත සහෝදර සහෝදරි අපි මේ ශරීරය පවිත්‍ර මාලිගාවක් කරමු. දෙවියන් වහන්සේ බලන්නේ බිල්ඩින් එකවත් ලස්සනවත් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ බලන්නේ අපේ මාලිගාවයි. අපි ලස්සනට ඇඳගෙන එනවා. මගේ ශ්‍රේණිවන්තව මට වුණ වාසද ලස්සනයි කියන සන්තෝෂයි මට. ආයි සන්තෝෂයි. ඔබ කියනකොට මට හරි ජොලි. නැද්ද? කවුරුහරි ලස්සනයි කියව සන්තෝෂ නැද්ද? නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ලස්සන දකිනවා. දෙවියන් වහන්සේ මේ ගොඩෙන් වැඩක් තියනවාද? මේ වහන්සේ බලනවා මේ මාලිගාව කොතරම් ලස්සනද කියලා. මේ මාලිගාව ඇතුලේ මට ඉඩක් තියෙනවා. මේ මාලිගාව තුල උන්වහන්සේගේ අලංකාරකමට නැත්නම් උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේට වාසය කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක්. ආමේන්. කීදෙනෙක් ලෑස්තිද ස්වාමීන් වහන්සේට අද මම මාලිගාවක් වෙන්න. හalleluya. ඔබ අහලා තියෙනවද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ස්වර්ගේ මොනවද නිකරම් වෙන්නේ? උන්වහන්සේ නමස්කාර කරනවා. හalleluya. Praise the Lord. නිකරම නමස්කාර කරනවා. බයිබලයේ කියවලා තියෙනවද අනුපතා කරන ස්වර්ගේ? ගහ ගන්නවද තියෙනවද? මොනවද වෙන්නේ? ස්තුතිය දෙවියන් වහන්සේට විතරයි. ප්‍රශංසා විතරයි. එනවා ඔබ යම් ස්ථානයකට යනවාද?
දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය තුල නම් ඒ ස්ථානයේ තුල සමාදානය, ප්‍රීතිය, ශායතය යනවා. මගේ ස්නේහවන්ත සහෝදර සහෝදරි අද දවසේ ඔබගේ හදවත කියන්නේ මම දොරටු පාරේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ. මම අද දවසේ මගේ දොරටු මාසු විවෘත කරන්න. උන්වහන්සේ බලයින ඔබ කොයි ආරාධනාවක් දෙන්නේ. පියාණෙන්ද හැබැයි part time full time බෑ. මගේ වැඩ කටයුතු තියෙනවා මට කරගන්න. ඔයාලා full time දුන්නා මම ෆන් එක නැහැ. ඒ නිසා බෑ. නෑ දෙවියන් වහන්සේට full time මාලිකාවක් වෙන්න. පැය 24ම occupy වෙනවා මාලිකාවක් වෙන්න. අපේ සබත අපි ආරක්ෂා කරන පැය 4 ඊට පස්සේ අපි යනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ පැය 24ම වාසය කරන මාලිකාවයි මම එනයි පැය 24ම වාසය සූදානම්. ශදාමන් වාසය අවස්ථාවක් අපගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියා කරන්න. ආමෙන් හාලෙලුයා. අපි ගීතිකාව ගායනා කරමු. දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව මම උන්වහන්සේගේ මාලිගාව මමයි. ඔබ ඒක විශ්වාස කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව ඔබයි මමයි කියලා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්න ඒ මාලිගාව ඔබයි මමයි කියලා. දෙවියන් වහන්සේ විශ්මිත වූ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ආදීන් සාධන ගෘහවලට ප්‍රසන්න නැහැ. උන්වහන්සේගේ ගෘහය ඔබයි මමයි කියලා උන්වහන්සේ රාජ්‍ය පෙන්වන්න කරා. ආත්මික උන්වහන්සේ බිල්ඩින් එක නෙමෙයි නතර වෙලා ඉන්නේ. උන්වහන්සේ සභාවක නෙමෙයි නතර වෙලා ඉන්නේ. නුඹලා තුල නුඹලා සමග නුඹලා තුලේ සිටින සේකයන් වාසය කිව්වා. එහෙනම් අදලා උන්වහන්සේ ඔබ හිතනවා නම් අනේ මේ දේව මාලිගාව අනේ දෙවියන් වහන්සේ වාසය කරන්න වාතාවරණයක් නැහැ මගේ ජීවිතේ. අද ඒ වාතාවරණය උන්වහන්සේ සකසලා දෙන්න. අද තීරණයක් ගත්ත ඔව් මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නවා. මේ මාලිගාව මම දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නවා. තවදුරටත් මම මේ රයිට්වාස්කම් කියන්නේ නැහැ. තවදුරටත් මම උඩ දේ මම කරන්නේ නැහැ. මේ මාලිගාව දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න පටන්. මේ මාලිගාව වැඩ කටයුතු වෙන්නේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය ආකාරයටයි. මගේ ශ්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරියෝ එකතු වෙච්ච වෙලාවේ මොහොතේ අපරේ දෙවියන් වහන්සේ වතුර දෙන්නවා. යක්ෂ බින්දුරු වෙන්නවා. ඔබගේ ජීවිත ලක්කාව වෙන්නවා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අත්දකින්න. ඔබ දත්තව තීරණේ අපරේ තුල මෙන්න මම දොරලඟ සිට තක්කු කරමි. යමෙක් මාගේ හද අසාදු නැතිවොත් යමෙක් මාගේ හද අසාදු නැතිවොත් විතරයි අතුරු වෙන්නේ. තක්කු කරමි. යමෙක් මාගේ හද අසාදු නැතිවොත් යමෙක් මාගේ හද අසාදු නැතිවොත් විතරයි අතුරු වෙන්නේ. බයිෆෝස් නෑ. බලෙන් ඉන්නේ නැහැ. ඔබට උන්වහන්සේගේ හද ඇසෙනවද? ඔබ හිතනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරනවා කියලා. එහෙනම් අද තීරණයක් ගන්න. ස්වාමීනි මම රෙන්ට් එකට නම් දුන්නේ මගේ මේ මාලිගාව සිකුරාදා මම රෙන්ට් කරන දෙවියන් වහන්සේ. සිකුරාදා පැය 4කට මම රෙන්ට් එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගන්න. නැත්නම් ටික දවසකට රෙන්ට් එකට දෙනවා. මම සදාටම මගේ ජීවිතේ තිබෙන තුරාවටම මේ මාලිගාව දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නවා. මෙතන පටන් ශිදාත්මයන් වහන්සේ තමයි මේ මාලිගාවේ රචනා කරන්නේ. මම උන්වහන්සේගේ මාලිගාවේ දොරටු පාලක වෙන්නවා. මගේ වගකීම මේ මාලිගාව පවිත්‍ර කරන්න. හාලෙලුයා. ප්‍රශංසා වේවා. මගේ ශ්‍රේණිවන්ත සහෝදර සහෝදරියෝ මේ මාලිගාව අපි වාසය කරමු. යක්ෂ බල විවිධාකාර දේවල් කරා. මගේ ශ්‍රේණිවන්ත සහෝදර සහෝදරි යක්ෂ බයගෙන යොබට කීදෙනෙක්ට මරණය ගැන බයක් හිතෙනවා. කීදෙනෙක් හිතනවා මම මැරෙයිද? අනේ මට මේ දේවල් තේරෙනවා මම මැරෙයිද? මට මොකද්ද මේ වෙන්නේ? සාතන බෝධ බයගෙන සාතන බෝධ
කඩා කප්පල් කරන්න හදයි. සාතන් විවිධ දේවල් කරායි. නමුත් යේසුස් වහන්සේ වරුන්ගේ උත්ථාන කළාපු ආත්මයන් වහන්සේ මා තුළ නම් මම ඡාය ගන්නවා. මම ඡාය ගන්නවා. මම ඡාය ගන්නවා. නුඹට විරුද්ධ සාතන කිසිම ආයුධයක් සඵලවන්නේ මගේ ස්නේහවන්ත සහෝදර සහෝදරී අද දෙන්න ඔබේ මාලිගාව දෙවියන් වහන්සේට මට තවත් මේක මාලිගාවත් එක්ක ගන්න මම තවත් මං කියලා නෑ වෙන ස්වාමී මේ ශේනම්ති මාලිගාව මම වහන්සේට දෙනවා මේ කාලදවස්සේ පටන් ඔබ වහන්සේගේ ඔබ වහන්සේ වැඩ සිටීමේ බලවත් දේ කරන්න ඒ මුළු තීරණය ඒ මුළු දේව වාසය දෙන්න බලවත් දේව වාසය කරන්න අපි වාසය ගෙනාවු ඒ තුඩු බඳු දසින් කොට සබේ දැතුණා හාලෙලුයා ස්තුති වේවා ස්වාමී ගෞරවේ හාලෙලුයා ප්‍රශංසා වේවා මේ දක්න පැත්තේ හිසේ හිරි වැටීමක් දැන් මේ ස්ථානයේ ඔබගේ වුණාද පැත්තේ හිරි වැටීමක් හොඳේ දැක්මක් තියෙනවා මේ යටි පැත්තේ ටික වේදනාව කවුරුන් අපගත තබාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ගොස්පාස් කරනවා උන්වහන්සේ වල සුවේදනා උන්වහන්සේ ගොඩිදාස් කරනවා ඔබගේ ජීවිතේ නැමැති මාලිගාව දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න එබ්‍රේ සිතාන්තන් වහන්සේ තුළ වාසය කරන්න Hallelujah, Nama Katsirish. Hallelujah. Rasha Sareva Devish. Hallelujah, my Devika. Sima Vaknati. Sima Vaknati. Preme Tulma.
command you right now in the name of Jesus. Live in Jesus' name. Now let the power of God flow through us. Devian wants to मार की कमाई Yesus wants to मार की कमाई Satan betul pada teman memang kau tu tidak boleh dan pada Yesus ke nama bagi sila roga pada Yesus ke nama betul pada Yesus baik betul nama yang kita Yesus ke nama bagi bersama kita mau balik kita sama mau bersama Bagi sederhana saudara-saudari Devian wahase apa mulai yaksha didakne rogi didakne Yesus wahase matulai Yesus wahase apa mulai yaksha baigene apa kadawatan yaksha baigene hadai namo Devian wahase Balawatu Devian wahase unwahase apne chai dekna Devian wahase Ashriva Obedece a sua piaga nella liberare sabave prestare la vada intera विश्वास कराकर जब विश्वास कर लेगा मां से नहीं कहता पूरा तगन का भी कोई काम करा मैंने काम नहीं करा तगन का भी करता नहीं किया तब मैं वर्शिप अपने जलवा सवालत इस तीन को सवाला ये सुनिए प्रणाम देते ये सुनिए देते ये सुनिए देते ये सारे अपने जोर पर व्यक्त कर देते जब ये में सोना करना दुनिया वहां से मैं आए के स्वामी का बनाया केला नमो तबियान क्या कर रहा अपने का व्यक्त करते अपने जोर पर व्यक्त करते स्वामी ने स्थाने स्वामी वास अपने स्थान है तो निसास के रजिस्ट्रेशन है कदम प्याला निसास के वर्षिप करने की भाई ये देश में रजिस्टर नाम सभावा ये देश में लोक सभावा अवलोकन सभावा के वजह प्यार क्या करना जीवित कर
වෙන්නව ජීවිත පරිවර්තන වෙන්නව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කවරද නාමයෙන් පරිවර්තනව සමාවත් වේවා ස්වාමීනි යේසුස්ගේ ආශිර්වාද කරන්න ආස්තක බුදු මුදලා කොට වෙන්න සත්‍යාත්මික මාර්ගය ස්වාමීනි අනාරුවාද ස්වාමීනි වාසචායි කියලා Melamate pavadina namake pachine nubla pavadina Kamati jakila mala Evite nabarada devne Mas samatranka Has samatranka Adi swami dengai utaniya Dengar pandangan pun dengar paulah ketiada Edarwa vidas kerana Edarwa vidas kerana Agar segera ada kita bersama bersama. Nek kau berbicara sekian lama ni, namun cerita di surat surat jenama, mana yang kerana panjang, kita mahu berdoa ni, nurut nama Allah berdoa. Agar kita berdoa bersama. Jangan maksud, apa kata, esok kita kepada kita bisi. Mesmawada आशीर्वाद करने सास्त्री हम दावे को आशीर्वाद करते हम दावे को आशीर्वाद करते हम दावे को आशीर्वाद करते ये सत्य चरण सत्य करते इधर सत्य स्वामी अज्ञात हम बोले तो और ये आशीर्वाद आप लोग के सूर्य प्रीति समाधान है ये हम मेरे समाधान का बोल यीशु के नाम प्यारा वासी प्रेम दे पुत्र वासी खाना शिदात वासी के समय इसे ने मन सावरे देखने के लिए आपने अपना बिना अपने बुद्धियों वासी पर आशीर्वाद थे तेरा ओके हम बड़ा प्रोत्साहन वासी करते हैं हमें सत्य हम आपने ये पकड़ा उन्मांस में सत्य पवित्र देते हैं एक विश्वास है मन अभी हमारा विश्वास है जिसके नाम से जीवन ज्ञान से होने पुत्र वासी करना शिदात में नाम से सबाई करना अब एक गलत खाओ ये विश्वास नाम से न करो अब बात देती देवा यीशु के नाम में आमीन से इतना अच्छे से पिता है आमीन